Welcome to free online classes of physics with Lamborson. So in the previous lecture, we studied composition of two SHMs, combination composition or superposition of two SHMs having same period and parallel with each other. That means along the same path. But two SHMs having different amplitudes and different initial phases. And that composition we discussed by the analytical treatment, and we finally prove that resultant motion of that particle is also SHM having the same period and same path. But resultant amplitude was capital R, that was the different, and initial phase also different. And from that we find the expression for the resultant amplitude of resultant motion. Means when two SHMs are superimposed with each other, composed with each other, combined with each other, then we also get final motion as simple harmonic motion having the same period and same path. And from that resultant SHM, we find the expression for amplitude of resultant SHM, capital R, that is equal to under root A1 square plus A2 square plus twice A1 A2 cos phi 1 minus phi 2. And also we find the epoch or initial phase of resultant SHM, delta. And finally, we find expression for resultant amplitude if the phase difference between the two SHMs is 0 radian, pi by 2 radian and 180 pi radian or 180 degree. So in this lecture, let us learn energy of particle performing SHM. SHM परफॉर्म करणारं जे पार्टिकल आहे त्याच्याजवळ कोणत्या एनर्जीज आहेत आणि मग त्याची टोटल एनर्जी आपल्याला फाइंड आउट करायची आहे. या ठिकाणी त्याचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट करायचं आहे. दॅट मीन्स वी वॉन्ट टू फाइंड एक्सप्रेशन्स फॉर कायनेटिक एनर्जी, potential energy and then total energy in linear SHM. So we know that a particle which is performing linear SHM that possess speed, आणि स्पीड जर त्या पार्टिकल जवळ असेल तर त्याच्याकडे कायनेटिक एनर्जी असेल. एक्सेप्ट ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन, म्हणजे पार्टिकल जवळ एक्स्ट्रीम पोझिशनच्या व्यतिरिक्त बाकी सगळ्या पोझिशन जवळ स्पीड असतं, म्हणजे कायनेटिक एनर्जी असते. ॲट द सेम टाइम, सो व्हाईल परफॉर्मिंग SHM पार्टिकल पजेस स्पीड, म्हणजेच त्याच्याजवळ कायनेटिक एनर्जी असणार आहे. ॲट ऑल पोझिशन्स एक्सेप्ट ॲट एक्स्ट्रीम पोझिशन, एक्स्ट्रीम पोझिशन जवळ स्पीड 0 असतं पार्टिकलचं, त्यामुळे त्या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी पण 0. पण एक्सेप्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन, रिमेनिंग पोझिशन जवळ पार्टिकलला स्पीड असतं, म्हणजे त्या पार्टिकल जवळ कायनेटिक एनर्जी असते. म्हणजे SHM परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकल जवळ कायनेटिक एनर्जी त्याच्याजवळ असते. आफ्टर that particle experiences restoring force, isn't it? Particle experiences restoring force except at mean position. Mean position जवळ particle वरचा restoring force हा 0 असतो. आणि या mean position व्यतिरिक्त इतर सगळ्या पोझिशन जवळ that particle experiences restoring force. आणि जर restoring force experience करत असेल ते particle, see here, in spite of presence of restoring force except at mean position ला तो 0 असतो. The particle occupies various positions, म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपिरियन्स करत असताना पण पार्टिकल व्हेरियस पोझिशन ऑक्युपाय करतात. म्हणजे त्या रिस्टोरिंग फोर्सला ओव्हरकम करत पार्टिकल डिफरंट पोझिशन ऑक्युपाय करत ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करत असतात. मीन्स दिस इंडिकेट्स दॅट पार्टिकल डज वर्क. आणि जर पार्टिकल वर्क करत असेल तर पार्टिकल हॅज पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे जसं पार्टिकल जवळ कायनेटिक एनर्जी असणार आहे त्याच्या स्पीडमुळं, तसं पार्टिकलवर जो रिस्टोरिंग फोर्स ऍक्ट होतोय, एक्झर्ट होतोय स्प्रिंगमुळं, त्या रिस्टोरिंग फोर्समुळं पार्टिकल इज डुईंग वर्क.
and that work done is nothing but potential energy of that particle. See here, this is an indication that work is done. What is that indication? Restoring force experienced by the oscillating particle. आणि restoring force experience करत असताना देखील the particle occupies various positions. This is an indication that work is done and particle has potential energy. आता जर आपल्याकडचा जो पेंडुलम आहे तो स्प्रिंग पेंडुलम असेल तर ती पोटेन्शियल एनर्जी ही इलॅस्टिक पोटेन्शियल एनर्जी असेल. जर आपल्या समोरचा पेंडुलम हा सिंपल पेंडुलम असेल, त्याची ऑसिलेटरी मोशन असेल सिंपल पेंडुलम मधील, तर त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी ही ग्रॅव्हिशनल पोटेन्शियल एनर्जी असेल. आणि जर आपल्या समोरचा पेंडुलम जो आहे तो मॅग्नेटिक पेंडुलम असेल, व्हायब्रेटिंग मॅग्नेट असेल, तर त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जीला मॅग्नेटिक पोटेन्शियल एनर्जी असं म्हणू शकता. म्हणजे इन सिंपल वे वी कॅन से दॅट SHM परफॉर्म करणारे जे पार्टिकल आहे, that particle possess both kinetic energy due to speed and potential energy due to the restoring force experienced by the particle. Then total energy of that oscillating particle will be the sum of kinetic energy and potential energy. See here, total energy of the particle performing SHM is sum of its kinetic energy and potential energy. This kinetic energy is due to speed of particle and potential energy is due to restoring force experienced by the particle. Particle does work and that work done is called potential energy, and that potential energy is elastic in case of spring pendulum. Potential energy is gravitational in case of simple pendulum, and potential energy is magnetic potential energy in case of magnetic pendulum. So let us try to find expressions for potential energy of particle performing SHM, expression for kinetic energy of particle performing SHM, and then we will find total energy of particle performing SHM. So before that we will see conservation of energy in linear SHM. See here, conservation of energy in linear SHM. म्हणजे लिनियर SHM परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकल जवळ कायनेटिक एनर्जी आहे, त्या पार्टिकलला पोटेन्शियल एनर्जी आहे, त्यावरून आपण त्याची टोटल एनर्जी फाइंड आउट करू शकतो. and that total energy is always conserved or constant that we want to prove in this article. So we will consider a particle whose mass is m performing SHM along a straight line mn about the mean position. See the diagram for that. At any instant t, जे पार्टिकल m मास असणारे पार्टिकल SHM परफॉर्म करतंय along straight line mn, म्हणजे ही लिनियर SHM आहे, about the mean position O. Then at any instant t, that particle is at point P at distance x from the mean position. मग या पार्टिकलची पोझिशन एक्सप्लेन करणारी जी डायग्राम आहे, let us refer that diagram. See here. So this is mn path of SHM. Straight path असल्यामुळे this is linear SHM. And particle is performing SHM about this mean position O. And at any instant t, the position of particle is here P. Particle is at point P, which is at distance x from the mean position. Then we have to find expression for potential energy of particle at point P. We have to find the expression for kinetic energy of particle at point P. And then we want to find total energy of particle at point P. And finally, we want to prove conservation of energy in linear SHM. Is it title आहे that we want to prove at the end of this article. So in this diagram, this capital A is the amplitude of SHM. Then capital T period of SHM and frequency of SHM. आणि या frequency आणि period मध्ये
इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आहे. त्यानंतर m mass of the particle performing SHM, and finally k, we know that this is the force constant or spring constant. मग particle at any instant t, it is at point p, त्यावेळी त्या पार्टिकलचं मेन पोझिशन पासूनचं डिस्प्लेसमेंट x आहे आणि त्याच्यावर ऍक्ट होणारा जो हा रिस्टोरिंग फोर्स आहे तो नेहमी मेन पोझिशन कडे डायरेक्टेड असतो आणि त्याच्या डिस्प्लेसमेंट जे आहे always directed away from the mean position. So we will find expression for potential energy of particle at point P. आणि ही potential energy म्हणजेच वर्क डनचं आपल्याला एक्सप्रेशन काढलं पाहिजे. For that, restoring force acting on the particle at point P. आपण त्याचं एक्सप्रेशन माहिती आहे रिस्टोरिंग फोर्सचं, F equal to minus kx. See here. So this is the restoring force acting on particle at point P. And this minus sign indicates that force and displacements are oppositely directed. आता हे जे पार्टिकल आहे P पॉइंट जवळ, त्या पार्टिकलला आपण स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मधून dx एवढ्या डिस्प्लेसमेंट मधून आपण अजून डिस्प्लेस करू. So consider very small further displacement dx अगेन्स्ट द रिस्टोरिंग फोर्स F. म्हणजे रिस्टोरिंग फोर्स हा मेन पोझिशन कडे डायरेक्टेड आहे. मग त्या पार्टिकलचं आपण व्हेरी स्मॉल फर्दर डिस्प्लेसमेंट घेऊ dx, म्हणजे टुवर्ड्स n राईट एक्सटेंटला त्याचा आपण डिस्प्लेसमेंट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx घेतला अगेन्स्ट द रिस्टोरिंग फोर्स F. देन वी मस्ट डू वर्क अगेन्स्ट द फोर्स, नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. कारण त्या पार्टिकलला तुम्हाला स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx मधून डिस्प्लेस करायचं आहे अगेन्स्ट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. मग फोर्स हा मेन पोझिशन कडे डायरेक्टेड आहे. द पार्टिकल विल बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मेन पोझिशन थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx. देन वर्क डन ड्युरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट, आपल्याला माहिती आहे वर्क डनचा फॉर्म्युला जो आहे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सी हियर, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. पण हे जे वर्क डन आहे ते फोर्सच्या अपोजिट डायरेक्शनला झालेलं आहे, त्यामुळे हे वर्क डन निगेटिव्ह आहे. सो दिस इज द स्मॉल वर्क डन dw इक्वल टू मायनस एफ dx. मायनस साइन कारण that work done against the direction of restoring force. That's why the negative work done F into dx. आणि ह्या restoring force ची व्हॅल्यू आपण इथे फाइंड आउट केलेली आहे minus kx. So this minus and this minus will be plus. So finally you will get small work done to displace the particle through small distance dx against the restoring force F. That small work done dw equal to kx into dx. So this is the small work done to displace the particle through distance dx against the restoring force F. Then we want to find the total work done. Total work done in displacing the particle from mean position to the point P. That means through displacement 0 to x. मग ते टोटल वर्क डन आपण या स्मॉल वर्क डनचं इंटिग्रेशन घेऊन फाइंड आउट करू शकतो. सी हियर, हेन्स द टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम 0 टू x. 0 म्हणजे डिस्प्लेसमेंट मेन पोझिशनला असताना आणि x म्हणजे डिस्प्लेसमेंट ऍट पॉइंट P ला असताना. टोटल वर्क डन काढायचं असेल तर ते जे स्मॉल वर्क डन आपण काढलेलं आहे dw इक्वल टू kx इंटू dx त्याचं इंटिग्रेशन घ्यावं लागेल ओव्हर द लिमिट 0 टू x. सी हियर, सो इंटिग्रेशन ओव्हर द लिमिट 0 टू x of dw, you will get the total work done w is equal to integration kx dx over the limit 0 to x. आता यातील k हा फोर्स कॉन्स्टंट आहे, इंटिग्रेशनच्या आउटसाइडला येईल आणि x dx चं इंटिग्रेशन विल बी x स्क्वेअर बाय 2 आणि ही स्टेप तुम्ही अरेंज करू शकता हाफ kx स्क्वेअर. सो दिस इज द वर्क डन to displace the particle from mean position to the point P at any instant t. And this work done will be stored as potential energy of particle at point P. See here. This work done is stored
in the form of potential energy of particle when it is at point P. Therefore, we can write potential energy EP किंवा potential energy P लिहू शकता is equal to half kx square is equal to half m omega square x square. आता इथं m omega square ही टर्म कुठून आली? आपल्याला माहिती आहे डिफरन्शियल इक्वेशन आपण सेटअप करत असताना ऑब्टेन करत असताना ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू काय घेतलं होतं? डिफरन्शियल इक्वेशन मध्ये ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू के अपॉन एम घेतलं होतं. सी हियर ओमेगा स्क्वेअर इक्वल टू के अपॉन एम घेतलं होतं. मग यावरून के ची व्हॅल्यू तुम्ही एम ओमेगा स्क्वेअर घेऊ शकता. सो वी हॅव रिटन हियर इन्स्टेड ऑफ के वी हॅव रिटन एम ओमेगा स्क्वेअर इंटू एक्स स्क्वेअर. So this is potential energy expression for potential energy of particle at point P. At the same time, we know that this m is constant, omega square is also constant. That's why this potential energy is proportional to square of displacement. मग potential energy म्हणजेच work done. Work done or potential energy both are proportional to square of displacement. After that, at time t ही पोटेन्शियल एनर्जी जी आहे ती आपण डिस्प्लेसमेंटच्या फॉर्म मध्ये एक्सप्रेस करू शकतो. आपल्याला माहिती आहे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऍट इन्स्टंट टी एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाय जनरल एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंटचं. मग ते जर एक्सप्रेशन डिस्प्लेसमेंटचं या एक्सच्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केलं एक्स स्क्वेअरच्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केलं तर आपल्याला पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन काय मिळतं पहा. ईपी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेअर. इथं एक्सच्या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट करू शकता जनरल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ऍट पॉइंट पी. सो द स्क्वेअर ऑफ दॅट डिस्प्लेसमेंट. So in this way equation 1 and equation 2 both are the expressions for potential energy of particle at point P. आता या पद्धतीनं आपण पार्टिकल जवळ असणाऱ्या पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन फाइंड आउट केलं. लेट अस फाइंड कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऍट पॉइंट P. So expression for kinetic energy of particle at point P. We know that this kinetic energy of particle depends upon speed of particle. मग पार्टिकलचं स्पीड ऍट पॉइंट P याचा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केलेला आहे. सी हियर the velocity of particle at point P is v equal to omega under root a square minus x square. Actually, this is the magnitude of velocity. That's why it is the speed, isn't it? So, velocity इथं आपण जरी लिहिलं असतं चाललं असतं magnitude of velocity of particle at point P is given by this formula. आणि हा फॉर्म्युला कुठून आला? जनरल एक्सप्रेशन जे डिस्प्लेसमेंटचं आहे त्याचं आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतलं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी. सो यू विल गेट ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाय. दिस इज ऑल्सो व्हेलॉसिटी ऑफ पार्टिकल ऍट पॉइंट पी. दोन्हीही फॉर्म्युले तुम्ही रेफर करू शकता व्हेलॉसिटीसाठी. आणि जर तुम्हाला व्हेलॉसिटी किंवा स्पीड पार्टिकलचे मिळत असेल ऍट पॉइंट पी जवळ तर त्यावरून तुम्ही त्याची कायनेटिक एनर्जी काढू शकता. सी हियर इट्स कायनेटिक एनर्जी ऍट पॉइंट पी. कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला माहिती आहे हाफ एम व्ही स्क्वेअर. सी हियर कायनेटिक एनर्जी किंवा इके पण लिहू शकतो आपण इथं हाफ एम व्ही स्क्वेअर. मग इथं व्ही ची व्हॅल्यू जर सबस्टिट्यूट केलात तर ओमेगा स्क्वेअर होईल आणि हे स्क्वेअर रूट निघून जाईल. सो हाफ एम the value of v you are substituted here square. If you take the square of this term you will get kinetic energy which is equal to also denoted by ek equal to half m omega square आणि या ठिकाणचं स्क्वेअर रूट निघून जाईल a square minus x square. आता पुन्हा एकदा m ओमेगा स्क्वेअरच्या ऐवजी तुम्ही k सबस्टिट्यूट करू शकता. सो हाफ k into a square minus x square. So this is expression for kinetic energy of particle at point P. आता हेच एक्सप्रेशन आपण velocity ची व्हॅल्यू a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाय घेऊन आपण फाइंड आउट करू शकतो. सो at time t kinetic energy of particle ek equal to half mv square
instead of that v, you can substitute this velocity. So half m square of that velocity. So equation 3 and 4 gives you expressions for kinetic energy of particle at point P. So in this way, we find out potential energy of particle at point P. Equation 1 and 2 gives us potential energy, and equation 3 and 4 here gives us expression for kinetic energy of particle at point P. From that, we can find out total energy of particle at point P. So expression for total energy of particle at point P we can find here. So total energy is the sum of potential energy plus kinetic energy. So we can write here total energy E equal to total energy E equal to, this is the potential energy at point P and this is the kinetic energy at point P. So if you take the addition, इथं this square term या ठिकाणी squared नको आहे. By mistake the square is there. So if you solve this bracket, या ब्रॅकेटला तुम्ही सॉल्व केलात, इथं स्क्वेअर टर्म नाही आहे. ओनली a square minus x square bracket आहे. So if you solve this bracket, you will get half m omega square a square minus half m omega square x square. त्यामुळं फर्स्ट टर्म आणि या ठिकाणची थर्ड टर्म that will automatically cancel. So what will remain here? You will get total energy E equal to half m omega square a square. And this m omega square ला substitute करणार आहात तुम्ही k. So half k into a square. So this is total energy of particle at point P. So finally you can write here, we know that omega a is Vmax. म्हणजे मॅक्झिमम स्पीड जे पार्टिकलचं आहे मेन पोझिशनला, ते मॅक्झिमम स्पीड Vmax इक्वल टू ओमेगा ए किंवा ए ओमेगा असतं. मग इथं ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर आहे, म्हणजे Vmax स्क्वेअर तुम्ही याच्या ऐवजी घेऊ शकता. म्हणजे तुम्ही टोटल एनर्जीचा फॉर्म्युला आणखी एकदा अशा पद्धतीने लिहिणार, हाफ एम Vmax स्क्वेअर, आणि हा पुढचा फॉर्म्युला ऍज इट इज आपण नोट डाऊन केलेला आहे. सो दिस इज इक्वेशन 5 gives you the expression for total energy of particle at point P. So in this way we find the three expression. Equation 1 and 2 gives us the expression for potential energy of particle at point P. Equation 3 and 4 gives us the expression for kinetic energy of particle at point P. And finally equation 5 gives us total energy of particle at point P. But we want to prove that this total energy of particle is always conserved in linear SHM. And to prove this, we have to follow that. We will find now total energy of particle at mean position, that means at point O. We will find the total energy of particle at extreme positions. And we will check will the total energy is same at point P, at point O, or at point extreme positions. Then we will finally conclude the total energy is conserved or not. So let us try to find expression for total energy of particle at point O, that means mean position. या ठिकाणी इक्वेशन 5 मध्ये हाफ के स्क्वेअर ही टोटल एनर्जी आपल्याला मिळालेली आहे when particle is at point P at any instant t. So let us find expression for total energy of particle at point O, that means at mean position. We know that at mean position displacement is 0, but velocity is maximum. At the mean position displacement of particle is 0, but velocity of the particle is maximum, Vmax equal to a omega. मग mean पोझिशनला आपण पोटेन्शियल एनर्जीचं एक्सप्रेशन लिहिणार. पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला आपल्याला मिळालेला आहे हाफ के एक्स स्क्वेअर. सी हियर, therefore at mean position potential energy equal to half k x square, but x is 0, that's why potential energy is 0 at the mean position. आणि कायनेटिक एनर्जीचा फॉर्म्युला आपण डिराइव्ह केलेला आहे हाफ के
ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. इथं ती कायनेटिक एनर्जी आहे, फक्त या ठिकाणची स्क्वेअर टर्म तुम्ही बाय मिस्टेक आहे, ही स्क्वेअर टर्म घ्यायची नाही. मग इथं एम ओमेगा स्क्वेअरच्या ऐवजी आपण इथं के घेणार. त्यामुळं कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऍट मीन पोझिशन हाफ एम व्ही स्क्वेअर, पण व्ही हे ए ओमेगा आहे. सो यू कॅन राईट हिअर हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, आणि एम ओमेगा स्क्वेअर ऐवजी तुम्ही के लिहू शकता. Therefore, total energy of particle at point O at mean position will be the sum of potential energy and kinetic energy. Potential energy 0 आहे, त्यामुळे mean position ला particle जवळ फक्त kinetic energy येईल, and that having the value E equal to half m omega square a square. Substitute m omega square as k, half k a square. So this is expression for total energy of particle at mean position. And equation 5 gives you total energy of particle at point P. जर तुम्ही compare केलात equation 5 आणि equation 6, तर total energy at point P and total energy at point O are same. So let us find expression for total energy of particle at extreme position. मग extreme position आपण M point घेऊ शकता किंवा N point घेऊ शकता. See here, expression for total energy of particle at point M or N म्हणजे extreme points आहे. मग at extreme position displacement maximum असतं, पण velocity 0 असते, हे माहिती आहे आपल्याला. See here, at the extreme position displacement x equal to plus minus a घेतला तरी चालेल, but velocity of particle is minimum, that is v equal to 0. मग एक्स्ट्रीम पोझिशनला डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम व्हेलॉसिटी 0. मग व्हेलॉसिटी 0 असेल तर कायनेटिक एनर्जी 0 असणार एक्स्ट्रीम पोझिशनला, पण पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युला तुम्ही लिहू शकता. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऍट एक्स्ट्रीम पोझिशन हाफ के एक्स स्क्वेअर. एक्स ची व्हॅल्यू तुम्ही कॅपिटल ए सबस्टिट्यूट केलात तर हाफ के ए स्क्वेअर मिळेल, आणि के च्या ऐवजी लिहू शकता तुम्ही एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर. सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर potential energy of particle at point M or N, that means extreme. Now kinetic energy. मग kinetic energy find करण्यासाठी स्पीडच 0 असेल एक्स्ट्रीम पोझिशनला, तर kinetic energy 0 असेल. Hence the total energy of particle at extreme point M or N will be the sum of potential energy plus kinetic energy. पण यातील kinetic energy 0 आहे, त्यामुळे एक्स्ट्रीम पोझिशनला म्हणजे M किंवा N पॉइंट जवळ पार्टिकल जवळ फक्त आणि फक्त पोटेन्शियल एनर्जी असते. सो टोटल एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर, दॅट इज इक्वल टू हाफ के ए स्क्वेअर. इक्वेशन 7. आता जर इक्वेशन 5 टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट पी मिळते तुम्हाला, इक्वेशन 6 टोटल एनर्जी ऍट पॉइंट ओ मिळते, दॅट मीन्स मीन पोझिशन, आणि इक्वेशन 7 मध्ये टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल at point M or N, that means extreme position. म्हणजे SHM परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलचा जो पाथ आहे MN, ह्या MN पाथवर आपण 3 पॉइंट सिलेक्ट केले. पहिला पॉइंट P होता, दुसरा पॉइंट O होता म्हणजे मीन पोझिशन होती, आणि तिसरा पॉइंट M किंवा N होता म्हणजे एक्स्ट्रीम पोझिशन होती. मग तिन्ही पोझिशन ज्या पार्टिकलच्या आहेत त्या डिफरंट पोझिशन्स आहेत, आणि या डिफरंट पोझिशन जवळ पार्टिकलची टोटल एनर्जीची जी व्हॅल्यू मिळाली आपल्याला, ती टोटल एनर्जी मिळालेली आहे हाफ के इंटू ए स्क्वेअर. सो फ्रॉम दॅट वी कॅन कन्क्लूड हिअर व्हॉट वी कॅन कन्क्लूड. सी हिअर, सो फ्रॉम इक्वेशन्स 5, 6 and 7, equation 5 gives you total energy at point P, equation 6 gives you total energy at point O, and equation 7 gives you total energy at point M or N. It is seen that, what is seen that? See here, total energy at point O equal to total energy at point P equal to total energy at point N or M, that is equal to half Ka square. Hence, total energy of particle in linear SHM is conserved or constant. So in this way, we prove that in linear SHM, there is always conservation of total energy of particle. And in that total energy,
particle has both kinetic energy and potential energy. At the mean position, particle has only kinetic energy. And at the extreme position, particle has only potential energy. And at other positions, particle possess both potential energy and kinetic energy. So in this way, we proved conservation of energy in linear SHM. Means energy of particle performing linear SHM is always conserved or always constant. So let us see few more points to remember. See here, total energy of particle in SHM. So formula तुम्ही असा घेऊ शकता E equal to half m omega square a square. Instead of type m omega square, you can take k. So half k a square. Yatil half and k both are constant. You can write here E equal to constant into a square. From that, you can show that total energy of particle is directly proportional to square of amplitude. See, total energy is directly proportional to square of amplitude. Now, this total energy also depends upon few more factors. So total energy of particle in SHM, once again the same formula तुम्ही लिहू शकता. Half m omega square a square equal to half m. This bracket 2 pi n is the value of omega. N is the frequency of SHM. And if you square this bracket, you will get 4 pi square n square. And that 4 is divided by 2. You will get 2. So, E equal to 2m pi square n square a square. Instead of n square, you can write 1 upon t square. Period. आता तुम्ही यावरून टोटल एनर्जीचं आणि मास ऑफ पार्टिकलचं रिलेशन सांगू शकता. टोटल एनर्जीचं आणि स्क्वेअर ऑफ फ्रिक्वेन्सीचं रिलेशन सांगू शकता. टोटल एनर्जीचं आणि स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूडचं रिलेशन सांगू शकता. ऑलरेडी आपण इथं ते सांगितलेलं आहे. आणि टोटल एनर्जीचं आणि स्क्वेअर ऑफ पिरियडचं रिलेशन तुम्ही सांगू शकता. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कॅन फाइंड total energy is directly proportional to mass of particle. Total energy is directly proportional to force constant. इथून घेतला आपण ती व्हॅल्यू. E equal to half k into a square. Directly proportional to force constant. At the same time, total energy is directly proportional to square of frequency. Or total energy is inversely proportional to square of period of SHM. And finally, total energy and square of amplitude's relation. Total energy is directly proportional to square of amplitude. These conclusions we can draw from the expression for the total energy. म्हणजे total energy जी particle ची आहे, which is performing linear SHM, that total energy depends upon mass of particle, depends upon the force constant किंवा spring constant, depends upon the square of frequency of SHM, depends upon the square of period of SHM, and also depends upon square of amplitude of SHM. So let us learn 4 special cases for this energy of particle in linear SHM. Special cases. First case. See here, at the mean position, डिस्प्लेसमेंट 0 असतं. बट व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असते. व्ही मॅक्स इक्वल टू ओमेगा ए किंवा ए ओमेगा. मग जिथं डिस्प्लेसमेंट 0 असतं त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी तुम्हाला 0 मिळेल. कारण पोटेन्शियल एनर्जीचा फॉर्म्युलाच आहे हाफ के एक्स स्क्वेअर. आणि जिथं व्हेलॉसिटी मॅक्झिमम असते त्या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला मॅक्झिमम मिळेल. सो लेट अस फाइंड ऍट द मेन पोझिशन पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. सो पोटेन्शियल एनर्जी मिनिममच असणार आहे मेन पोझिशनला. ती मिनिमम म्हणजे 0 असेल. बट कायनेटिक एनर्जी विल बी द मॅक्झिमम. सी हियर, कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम कारण स्पीड मॅक्झिमम आहे मेन पोझिशनला. हाफ एम व्ही स्क्वेअर. व्ही ची व्हॅल्यू तुम्ही ओमेगा ए सबस्टिट्यूट करू शकता. हाफ एम
omega square a square, and here m omega square can be replaced by k, half k a square. Means that at the mean position, SHM परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलची ज्यावेळेला पोझिशन मीन पोझिशन असेल त्यावेळी त्या पार्टिकल जवळ फक्त आणि फक्त कायनेटिक एनर्जी असणार, पोटेन्शियल एनर्जी पार्टिकलची 0 असणार मीन पोझिशनला. सो दिस वॉज द केस फर्स्ट. नाव केस सेकंड आपण स्टडी करू. सो कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम आपण लिहू शकता इथं हाफ एम व्ही मॅक्स स्क्वेअर, कारण मीन पोझिशनला स्पीड जे असतं ते मॅक्झिमम असतं, आणि इथं ओमेगा स्क्वेअर ए स्क्वेअर म्हणजेच व्ही मॅक्स स्क्वेअर आहे. नाव वी विल स्टडी द केस सेकंड, की ज्या केसमध्ये आपण पार्टिकलला एक्स्ट्रीम पोझिशनला जर रेफर करत असाल तर एक्स्ट्रीम पोझिशन जवळची त्याची पोटेन्शियल एनर्जी आणि त्याची कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करू. सो केस सेकंड, ऍट द एक्स्ट्रीम पोझिशन डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असतं प्लस मायनस अँप्लिट्यूड, बट व्हेलॉसिटी 0 असते. मग जर व्हेलॉसिटी 0 असेल एक्स्ट्रीम पोझिशनला तर त्या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी 0 असणार, आणि डिस्प्लेसमेंट मॅक्झिमम असेल तर त्या ठिकाणची पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम असणार. देअरफॉर पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम दॅट इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वेअर असतं, पण एक्स ची व्हॅल्यू तुम्ही ए सबस्टिट्यूट केलेला आहात, हाफ के ए स्क्वेअर, अँड कायनेटिक एनर्जी एक्स्ट्रीम पोझिशनला मिनिमम असणार दॅट इज इक्वल टू 0. आता यावरून आपण असं सांगू शकता की जर पार्टिकल एक्स्ट्रीम पोझिशनला असेल तर त्याच्याजवळ एंटायरली एनर्जी, टोटल एनर्जी जी काय असेल ती फक्त पोटेन्शियल एनर्जीच असेल. आणि केस फर्स्ट वरून तुम्ही सांगू शकता जर पार्टिकल मीन पोझिशनला असेल तर त्याच्याजवळची टोटल एनर्जी जी असेल, एंटायर एनर्जी जी असणार आहे ती फक्त कायनेटिक एनर्जी असेल. म्हणजे अशा दोन पोझिशन्स आहेत एसएचएम परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलच्या. मीन पोझिशन जवळ पार्टिकलला फक्त कायनेटिक एनर्जी असणार आणि एक्स्ट्रीम पोझिशन जवळ पार्टिकलला फक्त पोटेन्शियल एनर्जी असणार. अँड एनी अदर पोझिशन एक्सेप्ट मीन अँड एक्स्ट्रीम, पार्टिकल जवळ दोन्ही एनर्जी असणार, पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी. सो as particle oscillates, the energy changes between kinetic energy to potential energy. म्हणजे पार्टिकल जर एसएचएम परफॉर्म करायला लागलं, ऑसिलेट व्हायला लागलं तर त्या पार्टिकलची जी एनर्जी आहे दॅट चेंजेस बिटवीन पोटेन्शियल एनर्जी अँड कायनेटिक एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड पोटेन्शियल एनर्जी. सो if that particle is at mean position, see here, at mean position the energy is entirely kinetic energy. At extreme position, energy is entirely the potential energy. See here, at extreme position, energy is entirely potential energy. म्हणजे केस फर्स्ट तुम्हाला मीन पोझिशनची एनर्जी सांगणार आहे ती फक्त कायनेटिक एनर्जी, आणि केस सेकंड तुम्हाला एक्स्ट्रीम पोझिशनची एनर्जी सांगणार आहे पार्टिकलची ती फक्त पोटेन्शियल एनर्जी असणार आहे. बट at any other position, the energy of the particle will be the sum of potential energy and kinetic energy. म्हणजे याच्या व्यतिरिक्त मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनच्या व्यतिरिक्त जर पार्टिकलची पोझिशन असेल जस्ट लाईक ऍट पॉइंट पी, मग पी सारख्या पॉइंट जवळ पार्टिकलला कायनेटिक एनर्जी पण असणार आणि पोटेन्शियल एनर्जी पण असणार. सो ऍट अदर पोझिशन्स एक्सेप्ट मीन अँड एक्स्ट्रीम, energy is partly kinetic and partly potential. However, total energy is always constant, that we have proved earlier. Energy of particle performing SHM is always constant, always constant. So these are the two cases. Now let us learn case third. Case third. See here, if kinetic energy is equal to potential energy, म्हणजे जर पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असतील, व्हॉट विल बी द पोझिशन ऑफ पार्टिकल. म्हणजे एसएचएम चा जो पाथ आहे एम एन, या पाथवर अशी कोणती पोझिशन आहे पार्टिकलची की ज्या पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी बिकम्स इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी. सो लेट अस फाइंड द पोझिशन ऑफ पार्टिकल ऍट विच द टू एनर्जीज आर इक्वल. मग कायनेटिक एनर्जीची व्हॅल्यू तुम्ही लिहू शकता हाफ
k इंटू ब्रॅकेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. पोटेन्शियल एनर्जीची व्हॅल्यू लिहू शकता हाफ के एक्स स्क्वेअर आणि सॉल्व्ह करू. सी हिअर हाफ, इथं आपण के न लिहिता एम ओमेगा स्क्वेअर लिहिलंय. के लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर, या ठिकाणची स्क्वेअर टर्म आपल्याला चुकून घेतलेली आहे, चुकीचं आहे. फक्त इथं ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर एक्स स्क्वेअर. आता जर तुम्ही दोन्ही साइड मधून हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल केलं, हाफ एम ओमेगा स्क्वेअर कॅन्सल केलं, तर लेफ्ट हँड साइडला फक्त शिल्लक राहील ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. हा स्क्वेअर जो आहे ना बाय मिस्टेक तो तिथे येऊ शकत नाही. सो इन LHS यू विल गेट ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर आणि RHS मध्ये तुम्हाला मिळेल फक्त एक्स स्क्वेअर. मग इकडून मायनस एक्स स्क्वेअर जर शिफ्ट केलात राईटला, तर राईटला मिळेल तुम्हाला एक्स स्क्वेअर प्लस एक्स स्क्वेअर ट्वाइस एक्स स्क्वेअर आणि त्यावरून तुम्ही एक्स ची व्हॅल्यू काढू शकता. सी हिअर एक्स इक्वल टू प्लस मायनस ए अपॉन रूट 2. So this is the value of displacement. मीन पोझिशन पासून डिस्प्लेसमेंटची ही जी व्हॅल्यू येईल, या पोझिशनला, या डिस्प्लेसमेंटला पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू कायनेटिक एनर्जी. सो ऍट एक्स इक्वल टू प्लस मायनस ए बाय रूट 2, ही जी डिस्प्लेसमेंटची व्हॅल्यू येईल मीन पोझिशन पासून, त्या डिस्प्लेसमेंट जवळ पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असणार. याचा अर्थ टोटल एनर्जी मधला हाफ पार्ट कायनेटिक एनर्जीला मिळालेला असेल आणि हाफ पार्ट पोटेन्शियल एनर्जीला मिळालेला असेल. दॅट्स वाय यू कॅन राईट हिअर कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी ऍट धिस पोझिशन विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल एनर्जी. म्हणजे 50% कायनेटिक एनर्जी असेल आणि 50% पोटेन्शियल एनर्जी असेल. सो यू कॅन फाइंड फ्रॉम दॅट केस थर्ड the position of particle at which kinetic energy equal to potential energy. म्हणजे मेन पोझिशन पासून राईटला ए बाय रूट 2 ह्या डिस्प्लेसमेंटला सेम कंडिशन सॅटिस्फाय होईल आणि लेफ्टला मायनस ए अपॉन रूट 2 ला कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी ही व्हॅल्यू तुम्हाला मिळेल. आता केस 4 मध्ये आपण शिफ्ट होऊ. केस 4 मध्ये आपल्याला काय सांगायचंय पहा. वी वॉन्ट टू कम्पेअर the values of potential energy and kinetic energy at displacement x equal to plus minus a by 2. See case 4 at displacement x equal to plus minus a by 2. आता plus minus a by 2 what is a? Amplitude. याचा अर्थ मीन पोझिशन आणि एक्स्ट्रीम पोझिशनचा मिडवे जो पॉइंट आहे, ह्या मिडवे पॉइंट जवळ पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी असणार. त्यांच्या व्हॅल्यूचं आपल्याला कंपॅरिझन करायचं आहे ऍट धिस डिस्प्लेसमेंट. आणि हे डिस्प्लेसमेंट म्हणजे मिडवे पॉइंट असणार आहे बिटवीन मीन पोझिशन अँड एक्स्ट्रीम पोझिशन. ह्या दोन पोझिशनचा जो मिडवे पॉइंट आहे, या ठिकाणी पार्टिकल जवळ पोटेन्शियल एनर्जी असणार, कायनेटिक एनर्जी असणार. वी वॉन्ट टू कम्पेअर देअर व्हॅल्यूज. जसं केस थर्ड मध्ये कायनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेन्शियल एनर्जी कुठल्या पोझिशनला असणार, कुठल्या डिस्प्लेसमेंट असणार, एक्स इक्वल टू प्लस मायनस ए अपॉन रूट 2 या डिस्प्लेसमेंटच्या व्हॅल्यूला पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असणार. पण केस फोर्थ मध्ये आपल्याला डिस्प्लेसमेंट सांगितलेलं आहे ऍट डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू प्लस मायनस ए अपॉन 2. या पोझिशनला, या डिस्प्लेसमेंटला what will be the values of potential energy and kinetic energy आपल्याला compare करायचे. So first of all we will find the value of potential energy at this position. See here potential energy equal to half k x square. आता इथं x ची व्हॅल्यू मी सबस्टिट्यूट करणार a upon 2 प्लस मायनस त्याचा स्क्वेअर केला तर a upon 2 राहील इथं. सो हाफ k a स्क्वेअर होईल, हाफ k ए स्क्वेअर म्हणजे इथं ए स्क्वेअर बाय 4 होणार आणि सुरुवातीचं या ठिकाणचं हाफ आपण अरेंज केलेली आहे ती व्हॅल्यू. मग 4 आहे ते आउटसाइडला घेतलं 1/4 हाफ के इंटू ए स्क्वेअर. सो दिस इज नथिंग बट ब्रॅकेट मध्ये जी व्हॅल्यू आहे दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऍट दिस पोझिशन. आणि ती टोटल एनर्जी आपण लिहू शकता कॅपिटल ई अपॉन 4 म्हणजे 1/4 पोटेन्शियल एनर्जी आहे त्या पार्टिकल जवळ
at displacement x equal to a by 2. आता याच पोझिशनची आपण कायनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करूया. अँड कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ॲट दॅट पोझिशन हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. इथं हा फॉर्म्युला बरोबर आहे. इथं ह्या ब्रॅकेटचा जो स्क्वेअर घेतलाय तो ब्रॅकेटचा स्क्वेअर बाय मिस्टेक ना आलेला आहे, तिथं स्क्वेअर नाही आहे. सो कायनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल हाफ के ए स्क्वेअर मायनस एक्स स्क्वेअर. ह्या एक्स ची व्हॅल्यू तुम्हाला सबस्टिट्यूट करायची आहे प्लस मायनस ए बाय 2. ती आपण इथं सबस्टिट्यूट केली प्लस मायनस ए अपॉन 2. आता याचा स्क्वेअर येईल ए स्क्वेअर बाय 4. सी हाफ के आणि तो ए स्क्वेअर बाय 4 पुन्हा तुम्ही क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 3a स्क्वेअर बाय 4 मिळेल तुम्हाला. आता यातील हा जो 4 आहे आणि 3 आहे ते आपण ब्रॅकेटच्या आउटसाइडला घेऊ. सो 3 by 4 half ka square, and this half ka square is nothing but total energy of particle at that position. That means capital E लिहू शकता तुम्ही या ब्रॅकेटला. सो kinetic energy equal to 3 by 4 into E. म्हणजे त्या ठिकाणी जिथलं डिस्प्लेसमेंट प्लस मायनस ए बाय 2 आहे त्या ठिकाणची कायनेटिक एनर्जी तुम्हाला 3 by 4 ई मिळाली आणि पोटेन्शियल एनर्जी तुम्हाला ई बाय 4 मिळाली. म्हणजे 3/4 कायनेटिक एनर्जी आहे आणि 1/4 पोटेन्शियल एनर्जी आहे टोटल एनर्जीच्या. म्हणजे कायनेटिक एनर्जी 3 टाइम्स आहे पोटेन्शियल एनर्जीचा. ते आपण इक्वेशन 2 ला 1 न डिवाइड करून फाइंड आउट करू. सी हियर. So equation 2 divided by 1 gives, see here, kinetic energy upon potential energy. So kinetic energy equal to 3 by 4 E आणि potential energy E upon 4. कॅन्सल झाल्यानंतर तुम्हाला फक्त मिळतोय नंबर 3. म्हणजेच kinetic energy equal to 3 times potential energy. आता यावरून कन्क्लुजन काय सांगू शकता? टोटल एनर्जीचा 1/4 पार्ट फक्त पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे आणि 3/4 पार्ट हा कायनेटिक एनर्जीचा आहे. हे तुम्ही प्रूव्ह करू शकता. ऍट व्हॉट डिस्टन्स, ऍट व्हॉट पोझिशन? ऍट पोझिशन x इक्वल टू प्लस मायनस ए बाय 2. म्हणजे ऍट पोझिशन मिडवे बिटवीन द मीन अँड एक्स्ट्रीम पोझिशन. पार्टिकल जवळची जी पोटेन्शियल एनर्जी असेल ती टोटल एनर्जीच्या 1/4 असणार म्हणजे 25% असणार. आणि पार्टिकल जवळची कायनेटिक एनर्जी ही टोटल एनर्जीच्या 3/4 असणार म्हणजे 75% असणार. ते आपण इथं फायनल लिहूया कन्क्लुजन मध्ये. दस ऍट x इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू प्लस मायनस ए बाय 2 द एनर्जी इज 25% पोटेन्शियल एनर्जी. म्हणजे 1/4 टोटल एनर्जी, 25% पोटेन्शियल एनर्जी and 75% kinetic energy. So in this way we learn 4 special cases. Now let us represent variation of potential energy, kinetic energy and total energy of that particle with displacement. Graphical representation आपण ह्या तिन्ही एनर्जीचं करू शकतो. See here, graphical representation of potential energy, kinetic energy and total energy with displacement. Means how potential energy changes with displacement, kinetic energy changes with displacement and total energy changes with displacement. We know that at mean position particle has entirely kinetic energy, zero potential energy. At extreme position particle has entirely potential energy, zero kinetic energy. And other than that two positions, particle जवळ पोटेन्शियल एनर्जी पण आहे, कायनेटिक एनर्जी पण आहे आणि ती त्याच्या पोझिशन नुसार चेंज होणार आहे. मग त्या चेंज जो होतोय पोझिशन नुसार म्हणजेच डिस्प्लेसमेंट नुसार तो आपण ग्राफिकली रिप्रेझेंट करायचा आहे. यू कॅन लर्न दॅट व्हेरिएशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी अँड टोटल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम दिस graphical representation. Refer this diagram now. See here. In this diagram, along x-axis, we have taken displacement. And along y-axis, we have taken energy of particle performing SHM. आता आपल्याला माहिती आहे, आपण प्रूव्ह देखील केलेलं आहे. SHM परफॉर्म करणाऱ्या पार्टिकलची जी काही टोटल एनर्जी आहे, that total energy is always conserved or constant. This graph
this straight line, इथं तुम्हाला दिसते बा straight line, this is the total energy of particle performing SHM. and that total energy चा जो ग्राफ आहे तो ग्राफ स्ट्रेट आहे टू द डिस्प्लेसमेंट ऍक्सिस. याचा अर्थ पार्टिकलची पोझिशन मीन पोझिशन असेल, एनी पॉइंट पी असेल किंवा एक्स्ट्रीम पोझिशन असेल, त्या ठिकाणची टोटल एनर्जी पार्टिकलची नेहमी कॉन्झर्व्ड असणार, कॉन्स्टंट असणार. म्हणजे हा जो ग्राफ आहे स्ट्रेट लाईनचा, दिस ग्राफ शोज टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल which is constant with displacement. आता आपण या कर्वचा विचार करू. See here, this curve. This curve is represented here potential energy. See, you can see. This is the variation of potential energy with displacement. आपल्याला सर्वांना माहिती आहे मीन पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते. That's why that curve has 0 value at mean position. आणि या त्या दोन एक्स्ट्रीम पोझिशन आहेत. हे पहा, राईट एक्स्ट्रीम पोझिशन आणि दिस इज द लेफ्ट एक्स्ट्रीम पोझिशन. कारण त्या ठिकाणचे अँप्लिट्यूड -a आहे, इथले अँप्लिट्यूड +a आहे. एक्स्ट्रीम पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी मॅक्झिमम आहे आणि फक्तच पोटेन्शियल एनर्जी पार्टिकल जवळ असते एक्स्ट्रीम पोझिशनला. सो दिस कर्व शोज द व्हेरिएशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट. आणि या कर्व वरून तुम्हाला क्लिअर आपल्याला समजतं की एक्स्ट्रीम पोझिशन जवळ पार्टिकल जवळ फक्तच पोटेन्शियल एनर्जी असणार, कायनेटिक एनर्जी 0. आणि मीन पोझिशनला पोटेन्शियल एनर्जी 0 असणार. ना आता थर्ड कर्व कायनेटिक एनर्जीचा, पण हा जो कर्व आहे हा कर्व कायनेटिक एनर्जीचं व्हेरिएशन रिप्रेझेंट करतो विथ डिस्प्लेसमेंट. आणि या कर्व वरून तुम्हाला लक्षात येईल कायनेटिक एनर्जीची जी व्हॅल्यू आहे ती मॅक्झिमम आहे when particle is at mean position. म्हणजे पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट 0 आहे. मीन पोझिशनला पार्टिकल असताना त्याची कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते, कारण का मीन पोझिशनचं स्पीड मॅक्झिमम असतं. and as the particle is moving away from mean position towards the right extreme or towards the left extreme, what happens? Kinetic energy goes on decreasing, and finally kinetic energy becomes 0. That means speed becomes 0 at the extreme position, right or left. So this graph shows the variation of kinetic energy with displacement. आणि आपण केस थर्ड मध्ये प्रूव्ह केलेला आहे ती पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी आणि पोटेन्शियल एनर्जी इक्वल असतात. ऍट विच पोझिशन? ऍट डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू plus minus a upon root 2. You can see here. This is the displacement. This is the position of particle की ज्या पोझिशनला त्याचं डिस्प्लेसमेंट आहे -a upon root 2 किंवा +a upon root 2. या पोझिशनला कायनेटिक एनर्जी पार्टिकलची आणि पोटेन्शियल एनर्जी पार्टिकलच्या इक्वल आहेत and that is equal to half of the total energy. You can see here. म्हणजे हा जो पॉइंट दिसतो तुम्हाला, या पॉइंट जवळ किंवा या पोझिशन जवळ पार्टिकलची पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी इक्वल आहे. म्हणजे टोटल एनर्जी मधला हाफ पार्ट कायनेटिक एनर्जीचा असतो आणि हाफ पार्ट पोटेन्शियल एनर्जीचा असतो. म्हणजे 50% पोटेन्शियल एनर्जी आणि 50% कायनेटिक एनर्जी. सो दिस इज व्हेरी गुड ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ पोटेन्शियल एनर्जी, कायनेटिक एनर्जी and total energy with the displacement. So let us go through one video which is explaining the same graphical representation. See the video now. So we shall already learn that SHM as a projection of UCM on any reference diameter. So this is the reference particle. रेड कलर ना आपण जो इथं दाखवलेला आहे सर्क्युलर स्पॉट, दिस इज युअर रेफरन्स पार्टिकल. आणि ते रेफरन्स पार्टिकल ज्या सर्क्युम्फरन्स वरून रिव्हॉल्व होत आहे, दॅट इज युअर रेफरन्स सर्कल. आणि त्या रेफरन्स पार्टिकलची प्रोजेक्शन ऑन एनी रेफरन्स डायमीटर गिव्स यू SHM. आणि ती SHM इथं आपण ह्या स्प्रिंग आणि मास किंवा स्प्रिंग आणि ब्लॉक ऑसिलेटर घेतलेला आहे. इट इज परफॉर्मिंग SHM. आता इथं दिस इज द मीन पोझिशन ऑफ
oscillatory motion. And these are the two extreme positions, right extreme and left extreme. आपल्याला माहिती आहे मीन पोझिशनला पार्टिकलची कायनेटिक एनर्जी मॅक्झिमम असते आणि पोटेन्शियल एनर्जी 0 असते. आणि हा जो कर्व तुम्हाला दिसतो, हा कर्व जो आहे तो कर्व पोटेन्शियल एनर्जीचं व्हेरिएशन दाखवणार आहे. आणि इथं या डायग्राम मध्ये जो रेड एरो दिसतो तुम्हाला, तो रेड एरो हा कायनेटिक एनर्जीचा आहे आणि ब्ल्यू एरो जो दिसतो तो ब्ल्यू एरो हा पोटेन्शियल एनर्जीचा आहे. तुमच्या लक्षात येईल एक्स्ट्रीम पोझिशनला ज्यावेळेला हा ब्लॉक जाईल त्यावेळेला त्या ठिकाणी फक्त ब्ल्यू एरो येतोय, म्हणजे फक्त पोटेन्शियल एनर्जी पार्टिकल जवळ आहे. आणि मीन पोझिशनला ज्यावेळेला हा ब्लॉक येईल त्यावेळेला फक्त तिथं रेड एरो येतोय, म्हणजे तिथं फक्त कायनेटिक एनर्जी आहे. आणि this straight line gives you the total energy of that particle. आणि आपल्याला माहिती आहे पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM ह्याची टोटल एनर्जी ऑलवेज कॉन्झर्व्ड ऑन दॅट पाथ MN. आता इथला जो पाथ स्ट्रेट पाथ आहे त्या पाथवर पार्टिकल कुठेही जरी असला, कोणत्याही पोझिशनला असला, तर त्या पोझिशन जवळची त्याची टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कॉन्झर्व्ड, ऑलवेज कॉन्स्टंट. So in this way we studied energy of particle performing linear SHM, and we prove that energy of particle performing linear SHM is always conserved. And to prove this, we find the expressions for potential energy of particle at point P, kinetic energy of particle at point P, and then we find the total energy of particle at point P, at point O, and at the extreme points M and N. So with this, we are ending this lecture. Thank you, friends.